Mevrimde urayımda Allah Taala'nın atı menen başlayman, alamdardı jaratgan Allah Taala'ga çeksiz maqtawlar bolsun. Jananın paygambary Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan salamdары jana salavattары bolsun. Bizin sabaklarga katışıp oturgan mına uşul jamaatga da Allah'ın salamı, tınçlığı, mehrimi, geçirimi olsun dep aytgım kelet. Kelgen kadamlarınızlarga hasanat, sowaptordu жазып, ahirette beýişde darajaňyzdарды oşonço beýik kılıp götürsün. Sözümdü ulap getsem, bugünkü sizler menen bola turgan sababыбыз ajılıktın hökümdörü jana umranın fazileti, artıkçılıkları degen tema eken. Ajılıktın hökümdörü jana umranın fazileti, bul tema İslam dinimizde ötö çoň orundu eýleyt. İslam dini adam balasın düýnö jana ahiret baktısyna jetkirүүчү toluk kamil din bolup atalat. Anın negizgi türkütörünün biri bul ajılık. Allah Taala'nın ululuğun, musulmandardyň birimdigin jana kulçuluktun eň jogorku deňgeldigi körsetүүчü ibadat. Oşonda ele umrada çoň sowaptуу ibadat bolup atalat. Allah Taala ajılykty farz kılıp, anı atkaruuga kudreti jetken har bir musulmanga mildet kılgan. Mına oşonduktan ajılıktın hökümü jana şariattagı ordu boyunca sabak kılabız deyt. Allah Taala Kur'anda "Valillahi alan-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Mümkünçülüğü jetkenlerge Allah'tan razılığı üçün Kabaga ajılık kılуу mildeti yüktendürüldü dedi. Demek mümkünçülüğü jetkenlerge dedi. Allah Taala farz kıldı ajılıkты. Kimge kudreti jetse. Bul ayat ajılıktın farz ekenin açık körsetip, al emi başka dagı bir ayatta tömöngüдөй bayandayt. Vatimul hajja vel umrata. Ajılıktı jana umranı Allah üçün toluk atkargıla dedi. Ajılıktın farzlığı adamlarga mildetlendirilgen farz bolup atalat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Buniyal İslamu ala khamsin şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve iqamis salah ve itaiz zeka ve haccul bayt ve savm Ramadan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste İslam dini 5 nersenin üstüne kurulgan dedi. Birincisi şehadetu en la ilahe illallah, köylük keltirүү, Allah jalgız, jana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu, elçisi degen. İkincisi namaz oku, üçüncüsü zekat berүү, dördüncüsü ajılıkka barуу, anan Ramazan ayında oroza karmao dedi. Mına uşul 5 farz. Ve sabata anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu su'ila anil İslam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise İslam jönünde suralganda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'dan emne ekendigini түшүндүрүп bayandap, mınday dep aytkan. İslam degeni sen Allah jalgız dep Muhammed anın elçisi ekendigine göөлük keltirgeniň, namaz okuganyň, zekat bergeniň, Ramazan ayında oroza karmaganyň, anan kudretiň jetken mezgilde hajyga baruuň mildetlendirilgen mına uşul İslam dep düşündürdü. Velam yujibullahul hacca fil umri illa marratan vahidatan fakat rahmeten minna ve takhfifan alayna. Allah Taala ajılıkты ömürübüzde bir ele jolu farz kılıp koydu. Ne sebepten? Ömürde musulmandarga bir ele jolu mildetlendirilgen ajılık. Bu jerde ne hikmet, ne danışmanlık var? Ne üçün bir ele jolu? Rahmeten bina. Allah Taala'nın bizge mehrimdүүлügi buldağı. Ekinci tahfifan alayna bizge jеңилдик kılgany. Ajılık maşakat. Mına oşonduktan ömürde bir ele jolu. Buldanın Allah'ın rahmatı, Allah'ın bizge bergen jеңилдиги bolup atalat. Oşonduktan ömürde bir ele jolu ajılık kılууну farz kılıp koydu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kündördün biri adamlarga hutba aytıp jatkanda mınday dedi. Ayuhannas, o adamlar. Kad faradallahu aleykumul hac. Çındığında Allah Taala selerge ajılıkты farz kıldı. Fahujju, ajılık kılgıla. Faqala rajulun akulli amin ya Rasulullah. Mına oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sözün uğup durgan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din hutbasını uğup durgan bir sahabi o Allah'ın elçisi. Her bir cıldağı dediler. 3 yolu suradı. Peygamber uzanan. Faqala law qultu na'am la wajabat wa lam istata'tum. Men selerge ovale de öyle koysam har jılı farz bolup kalat ele. Ömürde bir ele jolu kudretiňer jetkende ajılık kılуу farz edi. Ayyuhal muslimun. Ja'alallahu'l Ka'bata qiblatan lil muslimin. Hurmatly musulman bir tugandar, Allah Taala Ka'bany bizge kıbla kılıp berdi musulmandarga. Allah Taalaga kulçuluk kılıp ibadat kılıp atkanda 5 wagt namazды Ka'baga karap okuyubuz. Kaysıl jerge barbagın momun adam namazga turgan mezgilde kaysıl jerge barbasın kıblany surayt birinci. Kıblaňar kaysıl tarapta? Al degeni Ka'ba kaysıl tarapta? Mümkün saparga çıkıp kalasız. Mümkün bötön jerge barıp kalasız. Mına oşol mezgilde namazga turup atkan mezgilde kıblany karaş mildettүү. Mına oşonda oşol jergiliktүү elden kıblany surayбыз. Kıbla kaysıl tarapta? Kebirlerden kıbla jönünde surasaң, özü musulman, ata babası musulman, kıbla kaysıl tarapta ekendigin bilbeyt. Namaz okuwagandygynyň belgisi, musulmançılıktın şairlerin bilbegendiktin belgisi. Gün batkan tarapты көрсөтүp koya beret. Mına uşul kıbla tarabı dep. Jok, gün her jerde har kanday batat da. Bir tarapta түштүккө карай batışı mümkün, түндүккө карай da batıp kalışı mümkün. Gün batış tarapta ele kıbla desek adaşabыз. Jok, kıbla bul Kaaba. Allah Taala bizge Kaabany kıbla kılıp berip koydu. Kaaba kaysıl tarapta? Demek bizdin kıblabız bolgon Kaaba kaysıl tarapta dep oşol Kaabaga kara okuunu talap kılıp surayбыз. Mına uşul jerde bir orunda eskertip keteyin dedim bul nerseni.
Себеби дегенде көпчүлүк жерде барып мыйманчылыкка жана башка жерге барып калсаң, кыблаң аркагы күнбатыш тарапты көрсөтүп кое берет. Анан издеп келсең, Кааба башка тарапта болуп калат. Мына ошол мезгилде Каабанын кайсыл жакта экендигин сурайсың, кайсы тарапта, намазды каяка карап окуйсуң арселер. Вахтараллаху лахал баладал амин. Аллах таала Масжидил Харамды тынчтык шаары деп койду. Ва жаалаху хараман аминан ла юсфаку фихи дам. Аллах таала бейпил тынч шаар кылып койду, ал жерде мусулмандын каны төгүлбөйт. Мусулманга зулумдук кылынбайт. Жада калса ажылыкка умрага барган мезгилде ажылыктын умранын тыюу салынган амалдары болуп аталат. Канаттууларга дагы аңчылык кыла албайсың. Тыюу салынган амалдардын бири. Аллах таала Куранда айтат: "Жаалаллахул Каабата байтал харам кияман линнас." Аллах таала Каабаны, Байтул Харамды адамдар барып ибадат кылып, ал жерде Аллах тааланын тынчтыгы, бейпилдиги орногон жер деди. Калал Багауи рахимахуллах. Мына ушул аяттын тафсиринде имам Багауи "Каваман лахум фи умури динихим ва дуньяхум." Аллах таала мына ошол жерде тынч, бейпил шаар кылып койду. Адамдар барып ошол жерде дүнүйө жана дин иштерин аткарышат. Мейли бирөө соода сатык менен барышы мүмкүн. Мисалы умрага ажылыкка барганда көрүп атасыздар, соода сатыктын дагы мекени. Туш тараптан соода менен барып алектенгендер бар. Ал эми ажылыктын фарызын милдеттүү түрдө аткарамын деп ибадат максатында баргандар бар. Ошондуктан имам Ал-Багауи рахимахуллах айтып атат: Масжидил Харам адамдарга Аллах тааланын бейпилдиги, тынчтыгы даган жер. Мына ошол жерде адамдар өзүнүн дүнүйө иштерин, диндерин дагы не кылышат? Аткарышат деди. Ва жаалаллаху таала фил хаджи фадаил ва масубат ва макарими фид дин ва дунья. Аллах таала ажылыкта адамдар үчүн бир дининде, дүнүйөсүндө пайдасы тие турган нерселерди кылып койду. Ажылыкта сиз үчүн дүнүйө, ахиретиңизге пайдасы тие турган амалдар бар. Көпчүлүк адамдар билбейт, бирок ажылыкта сен үчүн дүнүйө ахиретиңе пайдасы тие турган аябай көп артыкчылыктар бар. Адамдарды ажылыкка чакыргын деди Аллах таала Куранда. Адамдарды ажылыкка чакыргын, сага жөө басып келишет. Арык төөлөрүнө минип дагы келгендер бар. Алыс жерлерден келгендер бар. Аларды сен ажылыкка чакыргын, лияшхаду манафи'алахум. Алардын өздөрүнө пайдасы тие турган нерселерге күбө болушун алар. Алланы белгилүү күндөрдө көбүрөөк эстешсин деди. Аюхал муслимун. ومن أعظم الفضائل والمكارم أن حج بيت الله عز وجل أفضل من الأعمال والقربات عند الله. Урматтуу мусулман бир туугандар, Байтуллага барып, Алланын ыйык жерине барып, ажылык умраны аткарып туруу амалдардын эң абзели болуп аталат. Аллах таалага жакындата турган амалдардын бири болуп аталат деди. Абу Хурайра риваят кылат хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурашты: "Айюл амал афдал?" Кайсы амал эң жакшы? Исламдагы амалдардын ичинен эң кайсы жакшы амал? Дедиле: "Ай иману биллахи ва расули." Эң жакшы амал Аллах таалага жана анын элчисине ыйман келтирүү, ишенүү деди. "Фумма маза?" Андан кийин кайсы дедиле? "Ал жихад фи сабилилlah." Алланын жолунда күрөшкө чыгуу дагы эң абзел амал болуп аталат. "Фумма маза?" Андан кийин кайсы амал жакшы дедиле? "Хаджул мабрур." Кабыл болгон ажылык эң жакшы амал деди. Демек, ислам динибиздеги эң жакшы амалдардан, сенин дүнүйөңө, ахиретиңе пайдасы тие турган амалдардын эң жакшы амалы бул ажылык кылып туруу деди. Ва индал имам Ахмад анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал: "Амалан хума афдал минал а'мал, илля ман амила амалан бимислиха хаджатун мабрура ау умратун мабрура." Имам Ахмадтын муснадында келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эки эң абзел амал бар" деди. Мусулмандар үчүн эң жакшы амал экөө деди. Кабыл болгон ажылык же болбосо кабыл болгон умра деди. Мына ушул эки нерсеге ылайыктуу эле иш кылбаса бир адам, амалдардын эң жакшысы бул ажылык кылуу менен умра кылуу деди. Ва минал фадаил анна Аллах субханаху жаалал хаджа минал жихад фи сабили. Ажылыктын артыкчылыгын караң, абзелдигини караң, Алланын жолунда күрөшкө чыгуудан дагы абзел деди ажылык. Ажылыкка кетип аткандар бар. Мына ушул ажылыкка кетип аткан адамдарга эң биринчи биз айтабыз осуят кылып, ихластуу бол ажылыкка кетип атканда. Эң биринчи ихлас, сенин ажырыңдын кабыл болушунун себеби эң биринчи ихлас керек, бекем ниет керек. Калыс Алла үчүн бар. Мына ошондо иншаллах кылган ажылыгың кабыл болот деп айтабыз. Мусулмандарга эң жакшы амалдардын бири бул ажылык кылуу деди. Айша энебиз айтат: "Пайгамбарыбыздан сурадым мен, о Алланын элчиси, сени менен Алланын жолунда күрөшкө чыкпайбызбы биз?" деп сурадым эле. Пайгамбарыбыз айтты: "Лаки ахсан ал-жихад ва ажманиха ал-хajj мабрур." Сага эң жакшысы деди, жихадка караганда, Алланын жолунда күрөшкө чыгууга караганда ажылык кылуу эң жакшы амал сен үчүн деди. Мына ушул хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан уккандан кийин ажылыкты таштабадым дейт Айша энебиз. Демек эң жакшы амал бул ажылык кылуу деди. Муттафакун алейхи риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким ажылык кылган болсо, жаман сөз сүйлөбөсө, бузулук кылбаса, энесинин курсагынан кандай төрөлсө ошондой күнөөсүз болуп кайтат" деди.
Ана ажылыкка кетип аткандарга милдеттүү жакшы ниет менен, бекем ыхлас менен барың. Ал жерге баргандан кийин сизден жаман сөз чыкпасын, бузукулук болбосун. Шарият көрсөткөндө, Кур'ан сүннөттө көрсөткөндө ажылыктын амалдарын толук түрдө мыкты деңгээлде аткарып келгин. Иншалла кайтканыңда энеңдин курсагынан кандай таза төрөлсөң, күнөөсүз болуп төрөлсөң, ошондой күнөөсүз болуп кайтасың деді. Биз сени келгенден кийин хаж мабрур болсун, кабыл болгон ажы болсун деп иншалла күтүп алайлы. Сен келгенден кийин сенде дагы бир Аллах Тааланын мээримине, кечиримине жеткен инсандай бир белги болсун. Сени менен бекемдеп кучакташып учурашалы. Ажылыгыңыз кабыл болсун деп. Келгенден кийин бир аз өзгөр. Бул жактагы кейпиңди кайда келгенде эле аткара бербе. Бул жактагы кийимиңди кайра келгенде эле кийип албаймын жанагы жүрүм турумуңду. Бир аз өзгөр Ошончо миллиондогон 6 миллион, 7 миллион калктын ичинен сенин атыңды атап Аллах Таала ажылыкка чакырып атса, сенде эң биринчи ыхлас болсун, бекем ниет болсун. Алла үчүн кыл булардын бардыгы. Ыхлас болбосо амалдардын баары текке кетет. Андыктан кетип аткандарга айтабыз биз, бекем ыхлас менен, бекем түз ниет менен барыңыз иншалла. Мына Аллах Таала кудуретим жеткирген экен. Мына ушул жылы кудуретим жетип, мына кетип атам, Алла чакырган экен. Аржылыктын фарзын өтөп келейин деп бекем ниет менен барыңыз деп айтабыз.